اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سلطان یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن دبئی کی زیر اہتمام دبئی میں افطاری نشست کا انعقاد. مایا بار نامی ہوٹل کے سامنے کی زمین کھسک گئی، 3 بائک زمین میں دھنس گئی، کوئی جانی نقصان نہیں. کلبرگی ریگنگ کیس، 2 طالبات اور 1 طالب علم پولیس حراست میں. ممتا بنرجی کے خلاف اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے بعد اسمبلی میدان جنگ میں تبدیل، ممبران میں نوک جھونک اور مار پیٹ. عام آدمی پارٹی کے ممبر اسمبلی دنیش موہنیا کو پریس کانفرنس سے اٹھائی پولیس، کیجریوال نے بنایا مودی کو نشانہ. امریکہ میں مسلمان پولیس اہلکار کو داڑھی رکھنے پر کام سے روک دیا گیا، مسعود سید کو داڑھی منڈوانے کی ہدایت، کیس پہنچا عدالت میں. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. دبئی اتحاد و اتفاق اور آپسی تعاون و مقاصد کے حصول کے لیے ممد و معاون ہیں. اسی عنوان کے پیش نظر شہر بٹکل قدیم ادارہ سلطان یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نو قائم کردہ ادارہ سلطان یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن دبئی کے زیر اہتمام دبئی میں مقیم اپنے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر پہلی بار افطار نشست کا انتظام جناب وسیم صاحب دامدہ کی رہائش گاہ پر کیا گیا، جس کی شروعات مولوی شاذیر یسچ ندوی کی تلاوت کلام پاک سے ہوئی. پروگرام کے غرض و غائد جناب یسیم افضل صاحب نے بیان کرتے بتایا کہ اپنے محلے میں مقیم ضرورت مندوں کی امداد، نو نسلی کی تعلیم، رہنمائی، حسب ضرورت مالی تعاون اور کھیل کے میدان سے اپنے نوجوانوں کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا عزم کا اظہار کیا. اس کے بعد اجلاس کے مہمان خصوصی محلے کے دیرینہ رفیق و سرپرست فکر و خبر کے ایڈیٹر ان چیف مولانا سید ہاشم یسیم ندوی نے ماضی میں ادارے حاضہ کی اہمیت اور اس کے احاطے میں مقیم سربراہ آوردہ شخصیات کی سرپرستی کو اجاگر کیا، مگر گردش ایام کے پیش نظر اسی محلے سے افراد منتقل ہو کر الگ الگ اداروں کا قیام شہر کے مختلف علاقوں میں وجود میں لایا گیا. گویا شہر کی فضا کو معطر کرنے میں اس محلے کی تربیت یافتہ نوجوانوں کا ہاتھ ہے. مولانا نے سابق اسپورٹس سیکرٹری جناب یسیم افضل صاحب کے اظہار کردہ عزائم کو سراہتے ہوئے حتی المقدور سرپرستی اور تعاون کا اظہار فرمایا. اسی مناسبت سے مولانا موصوف نے شبینہ مکتب میں شہر کی بزرگ شخصیت حضرت مولانا صادق صاحب مدظ اللہ علیہ کے ہفتہ وار دروس اور رمضان کی مناسبت سے مستورات کی ترابی کا انتظام پر خوشی کا اظہار کیا. دوران نشست ممبران کا تفاصیل فارم کے ذریعے حاصل کی گئی اور آئندہ نشست میں عہدیداران اور اراکین کے انتخاب پر اظہار خیال کیا گیا. نشست میں تقریباً 20 سے 22 اراکین شریک تھے. آخر میں مولانا ہاشم صاحب کی دعا اور تمام مدعوین کے شکریہ کے ساتھ افطاری کے انتظام پر نشست برخاست ہوئی. تھکٹو یہاں تھکٹو نامی علاقے میں واقع ایک بار بنام مایا ہوٹل کے سامنے کی زمین اچانک دھنسنے کی وجہ سے یہاں پارک کی گئی کئی 3 سواریاں زمین میں دھنسنے کی خبر موصول ہوئی ہے، جبکہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. فکر و خبر کے مطابق حادثہ کل رات قریب 11 بجے پیش آیا. اچانک زمین دھنسنے کی وجہ سے انیل ڈینیا اور اوزی نامی لوگوں کی گاڑیاں نیچے زمین میں دھنس گئی. اطلاع پر اگر فائر بریگیڈ عملہ پہنچا اور کرین کی مدد سے گاڑیوں کو نکالا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جب تعمیری کام جاری تھے اس موقع پر راستے کے بیچ آنے والے کنویں کو مضبوط کانکریٹ کے ساتھ دبانے کے بجائے بند کرنے کے لیے مٹی کا سہارا لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا. پولیس معاملہ درج کر کے تحقیقات کر رہی ہے. کلبرگی کے القمر نرسنگ کالج میں پیش آئے حالیہ ایک ریگنگ معاملے میں پولیس نے 3 طلباء کو حراست میں لے کر چھان بین کر رہی ہے. ملزمان کی شناخت لکشمی، عاشرہ اور کرشنا کے حیثیت سے کر لی گئی ہے. پولیس کو ایک اور ملزمہ شلپا کی تلاش ہے. پولیس نے بسویشور اسپتال میں زیر علاج متاثرہ طالبہ کے ڈاکٹر سے بھی بیان ریکارڈ کیا ہے. ملزمہ نے ٹوائلٹ کلینر جیسی زہریلی چیز پی کر خود کو تکلیف دینے کی کوشش کی تھی. بتایا جا رہا ہے کہ ریگنگ کے طور پر کچھ سینئر طلبہ نے پہلے اس سے گانے اور ناچنے کے لیے کہا اور پھر ہاسٹل کے کمزور طالبات کے نام لکھنے پر مجبور کیا. متاثرہ طالبہ نے کمزور طلبہ میں لکشمی اور عاشرہ کا نام لکھ دیا. سینئر طلبہ کے نام لکھنے کے بعد شاید وہ ڈر کے مارے ٹوائلٹ میں جا کر زہریلی چیز پی تھی. پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ ممکن ہے سینئر طلبہ نے زبردستی کی ہو یا پھر از بخود متاثرہ طالبہ نے پیا ہو. طلبہ و طالبات جو کہ ملزمین ہیں ان کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس تحقیق کر رہی ہے.
कलकत्ता मगरबी बंगाल असम्बली में आज अपोजिशन लीडर अब्दुल मन्नान के जरिए वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ तकरीर करने पर असम्बली मैदान जंग में तब्दील हो गया और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के मेंबरान असम्बली के दरमियान नोकझोंक शुरू हो गई। अपोजिशन लीडर अब्दुल मन्नान ने अब ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त जुमलों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को मुख्तलिफ रूप धारने का हुनर आता है। उन्होंने ममता बनर्जी बीजेपी के साथ खुफिया ताल्लुकात रखने का भी इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने ममता बनर्जी की तशबीह एक परिंदा मेवना से करते हुए कहा कि कालीघाट की मेवना कभी भी सच नहीं बोलती। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने आवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। मन्नान के सख्त तबसरे के बाद असेंबली में हंगामा आराई शुरू हो गई। दो मेंबरान आपस में उलझ गए। कांग्रेस के मेंबर असेंबली मनोज चक्रवर्ती और तृणमूल कांग्रेस ने मानस मोहम्मदरा के दरमियान में मारपीट शुरू होने लगी। रियासती वजीर पर स्पोर्ट्स मुदाखलत करके हालत को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसके अलावा नंदीग्राम से तृणमूल कांग्रेस के मेंबर असेंबली शोभेंद्र अधिकारी और सीपीएम के सवजन चक्रवर्ती के दरमियान भी तकरार शुरू हो गई। तृणमूल कांग्रेस के मेंबर असेंबली मानस मोहम्मद अब्दुल मन्नान के खिलाफ बोलने लगे। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने असेंबली में हंगामा आराई और सख्त बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि मैं कभी भी बीजेपी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एनडीए में शामिल थी और कोई बोलता है तो उसे मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि कोई भी किसी को बगैर किसी सबूत के चोर और डकैत नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बाएं महाज ने तृणमूल कांग्रेस को इख्तियार से बेदखल करने के लिए इत्तेहाद किया था, मगर आज वो खुद बेदखल हो चुके हैं। नई दिल्ली आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली दिनेश मोहनिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस वक्त मोहनिया मीडिया के साथ बात कर रहे थे उस दौरान पुलिस उनके ऑफिस पहुंचे, उन्हें बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही उठा लिया। मोहनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कल 2 बजे मुझे एक सहाफ़ी का फ़ोन आता है कि आपके ऊपर एफआईआर होने वाली है, जबकि एफआईआर 7 बजे हुई है। उनको पहले किस तरह पता चला? मेरे ऊपर लगे इल्ज़ाम झूठे हैं, उसके पीछे साजिश है। पुलिस एलजी की हिदायत पर काम कर रही है। रात को 9 बजे पुलिस मेरे घर आई। घर वालों ने बोला मैं नहीं हूँ। फिर मैंने 10 बजे के करीब उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आने की ज़रूरत नहीं है, एक पुरानी एफआईआर का केस है। फिर 2 बजे उन्होंने मेरे घर पर दस्तक दी। दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी शुरू हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रोकने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि एमएम खान के मसले से तवज्जो भटकाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मोहनिया पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। इस बार उनके ऊपर एक बुजुर्ग शख्स को पीटने का इल्ज़ाम लगा है। 4 दिनों में दिनेश मोहनिया पर दूसरी बार एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले 2 दिन पहले भी मोहनिया पर एक औरत से मारपीट का इल्ज़ाम लगा था। ताज़ा मामला है तुगलकाबाद इलाके का। इल्ज़ाम है कि 60 साल के बुजुर्ग ने रुकन असेंबली दिनेश मोहनिया को नहीं पहचाना और इलाके में पानी न आने की शिकायत की तो दिनेश मोहनिया ने उन्हें थप्पड़ जुड़ दिया। मुतासिर शख्स का कहना है कि रुकन असेंबली दिनेश मोहनिया के साथ आए कारकुनों ने उनका हाथ भी मरोड़ दिया। इसके बाद 60 साल राकेश ने पुलिस को इत्तला दी और आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली दिनेश मोहनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। मारपीट के इल्जाम में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली दिनेश मोहनिया की गिरफ्तारी के फौरन बाद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मोदी हुकूमत को निशाने पर ले लिया है और कहा है कि मोदी की पॉलिसी सब उन्हीं के इशारों पर किया जा रहा है। अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस ने एक मुसलमान पुलिस एहलकार मसूद सैयद को दाढ़ी रखने की पादाश में ड्यूटी अंजाम देने से रोक दिया है। अल अरबिया के मुताबिक न्यूयॉर्क पुलिस में 10 साल से खिदमत अंजाम देने वाले मसूद सैयद को हिदायत की गई कि वो फौरी तौर पर अपनी दाढ़ी मुंडवाए। ताम मसूद का कहना है कि वो सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला मुसलमान है और दाढ़ी मसनून है। मीडिया में आने वाली रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पुलिस हुकाम ने मुतअद्दिद मरतबा मसूद सैयद को दाढ़ी रखने पर सख्त तनबीह की और उसे दाढ़ी मुंडवाने का हुक्म दिया। ताहम उसने दाढ़ी शो कराने से इनकार कर दिया, जिस पर हुकाम बाला ने उसे दाढ़ी मुंडवाने तक काम से रोक दिया है। न्यूयॉर्क पुलिस ने मुसलमान पुलिस एहलकार को 1 माह की मोहलत दी है। इसकी पुलिस शर्ट और पिस्तौल भी वापस ले ली गई है। अगर वो दाढ़ी रखने के अज़्म पर कायम रहता है तो उसे मुकम्मल तौर पर नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। मैनहट्टन की एक अदालत में बयान देते हुए मसूद सैयद ने कहा कि हुकाम ने इसे 1 मिलीमीटर दाढ़ी रखने की इजाज़त दी थी। उसकी हल्की दाढ़ी पेशावराना फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट नहीं है। अदालत ने पुलिस को हिदायत की है कि वो मुसलमान पुलिस एहलकार के खिलाफ 8 जुलाई 2016 तक मज़ीद किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई न करे। 8 जुलाई के बाद इस केस को एक दूसरे जज के सुपुर्द किया जाएगा, वहीं इस बात का फैसला करेंगे मसूद सैयद दाढ़ी रखकर ड्यूटी अंजाम देने के अहल हैं या नहीं। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।